हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗਣਿਤ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ 13ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪਾਵਰਸ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.3। ਪਰ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है पिछली क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ a ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਨਸ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਨਸ, ਫਿਰ ਹੰਡਰਡਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 1000, ਫਿਰ 10000, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 3 4 ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 5, क्योंकि उस तो बाद लैख आ जाता है ना प्लेस वैल्यू दे विच, फिर 10 लैक्स, फिर 1 करोड़, ऐदा चलता है। ते मान लो मैं 753 एक नंबर लिखिया था, 3 वनस दे विच 5 टेंस दी थां ते हंड्रेड्स दी थां ते की है 7। इनू मैं ऐदा लिख सकती हाँ 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय टेंस दी थां ते 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ऐदा करके लिख सकते हैं। या 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, इको गल है। ते हुण इत्थे ओही कीता गया, ये नंबर दिता गया 753015, इत्थे हैगा जिहड़ा नंबर दिता होया वनस दी थां तो लिखना शुरू कर दियां, वो हैगा इत्थे 5, ये हैगा 1, ये हैगा 0, इधरले पासे 3, फिर 5, फिर 7। इनू आपां इदां लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय एक दे पिछे किन्ने जीरो, 1 2 3 4 5, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 दे पिछे किन्ने जीरो 4, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय किन्ने जीरो 1 2 3, है ना। प्लस इदां ही करके खोल करके लिखते सी ना आपां, जीरो नू मल्टीप्लाई करना है कर दो, इको गल है। 1 मल्टीप्लाइड बाय ਉਹਦੀ प्लेस वैल्यू कितनी है 10, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय जे 1 लिखना है ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲਿਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ। ठीक है, कि तुसी 3858 ਨੂੰ खोल के लिख सकते हो डेसिमल नंबर सिस्टम दे विच। हुण आपां गल करदे हां अगे 7.5 ਨੂੰ जे मैं 10 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करदी हां तां डेसिमल उड़ के इधरले पासे आ जांदा है, यानी हट जांदा 75 आ गया। जे मैं 0.75 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करदी हां तां ये डेसिमल, क्योंकि एक जीरो है, एक डिजिट छड़ के 7.5 आ जाएगा। उत्थे यही दसिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच जे 76 हैगा, ओनू आपां देखो पहले नंबर तो बाद डेसिमल लाना हुंदा है। इत्थे जे मैं डेसिमल लाता तो मैं उहदे नाल 10 नू मल्टीप्लाई करदा, क्योंकि जब आंसर लिखांगी 10 नाल मल्टीप्लाई करके डेसिमल बाहर आ जाएगा। उवें ही जे इनू मैं डेसिमल दे विच लिखना है ते 1 2 2 छड़ के डेसिमल लाने, यानी पहले डिजिट तो बाद जे मैं डेसिमल लाना है 7.63 स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच पहले डिजिट नू छड़ के डेसिमल आंदा है। ते जिन्ने डिजिट छड़ के तुसी डेसिमल ला रहे हो ओने 1 दे पिछे 0 नाल मल्टीप्लाई कर दो ते ओनू इस फॉर्म दे विच लिख दो। जिवें मैं एग्जांपल दे तौर ते दसदी हां 58 नू तुसी तुहानू कहा गया जी स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच लिखो। इनू किवें लिखना है, मैं पहले डिजिट तो बाद डेसिमल लाना है ते उस तो बाद कितना हैगा, एक डिजिट हैगा 10 दे नाल मल्टीप्लाई 5838 हैगा। स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच लिखण लई कहा गया है, नंबर मिलने ने, इत्थे डेसिमल लेके आना 5.838, पॉइंट तो बाद कितने नंबर ने ओने 0 ला दो। इनू लिख सकते हैं 5.838 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 3, है ना। उवें ही मान लो 5936800 हैगा, इनू किवें लिख सकती हैं 5.
93680 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ 1 2 3 4 5 6 6 zeros ਆ ਜਾਣਗੇ 6 ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਡੈਸੀਮਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਸ਼ਨ ਜਦ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ 500 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5.00 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 0 ਨੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਫਾਰਮ ਹੋਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਨੇ 1 2 3 4 ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸੀਮਲ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰਸ ਇਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਲਾਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੀ ਡੈਸੀਮਲ 1 2 3 4 ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਡੈਸੀਮਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 5.37 ਹੈਗਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਜਦ ਡੈਸੀਮਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 5.37 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਖੋਲ ਕੇ 4 0 ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 0 ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਇਹ 2 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਇੱਥੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਇੱਥੇ 7 0 ਨੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 0 ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ 0 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 4 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 5.83 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ 0 ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2 0 ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 3 ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 0 ਲਾ ਦਿਓ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 2 3 4 4 ਡਿਜਿਟ ਟੱਪਨੇ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ 0 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਡੈਸੀਮਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਪਿੱਛੇ ਆਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ A ਟਰਮ ਹੈ ਇੱਕ A ਟਰਮ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸੀਮਲ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ 12 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ 3.547 ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ 6.02 ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਹੁਣ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ 3 ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 6 ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.3 ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰਸ ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो एक तरीका करन दा ये हैगा 104278 नंबर है, ठीक है। एक नू मल्टीप्लाई कर दो जिन्ने पिछे डिजिट्स ने 1 2 3 4 5 हैगे ने मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 5, ये सौखा तरीका। प्लस 0 दे पिछे किन्ने ने 1 2 3 4, हुण एक एक घटदा जाएगा बस। 2 मल्टीप्लाइड बाय पिछे 10 दी पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 0 लिखना जरूरी है। जे इदा नहीं याद रहिंदा तां ये टेबल याद कर लो, तां तुसीं इदां करके इत्थे 8 इत्थे 7 2 4 0 1 हुण इहनूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करना है। इक्को गल है, ये मैं सीधा सीधा दसदा भी किवें सॉल्व हो सकदा है, ठीक है बेटा। उवें ही जे मैं सैकेंड पार्ट कहा 20068 है, किवें सॉल्व होएगा। 2 नू किहदे नाल मल्टीप्लाई करना है, जिन्ने डिजिट्स पीछे ने उन्नी पावर दे देनी है 10 नू। 1 2 3 4 10 दी पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 1 2 3, एक एक घटाते रहो। 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 2 प्लस दा साइन विच दिंदे रहो। 10 6 दे नाल 10 दी पावर 1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 0, ये लिखना जरूरी है। उवें ही तीजा पार्ट है 120719, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी कितनी पावर आएगी 1 2 3 4 5 है ना। फिर प्लस दा साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 3 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 1 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 0, ये लिखना जरूरी है पावर दे विच। उवें ही इत्थे फोर्थ वाला जे ट्राई करिए 30069194, ये आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 1 2 3 4 5 6 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 5 0 मल्टीप्लाइड 10 दी पावर 4 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 1 2 3, सौखा है लिखना। 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 2 मल्टीप्लाई नहीं प्लस द साइन 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 0, प्लस दे माइनस द साइन ते एक के लगाना 28061906 किवें 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 1 2 3 4 5 6 7, 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 3 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 दी पावर 0 लिखना जरूरी है। उवें ही ये वाला सॉल्व करके लिखना है। नंबर की आएगा 4 दे पिछे जे 4 नू मल्टीप्लाई करो 10 दी पावर 4 नाल, यानी 4 दे पिछे 4 डिजिट आएंगे है ना। 7 नू 10 दी पावर 3 नाल 7 दे पिछे 3 डिजिट, 5 नू 2 नाल एक घटदा जा रहा है ना 4 3 2 1 0, यानी ये सारे डिजिट ही दिते गए ने। फिर 5 फिर 6 फिर 1 लिख सकते। हुण इत्थे ध्यान नाल आ 4 हैगा, यानी 4 पिछे नंबर आएंगे, यही होएगा ना, इहदा मतलब भी 4 हैगा तो 4 पिछे नंबर आएंगे। मैं दूजा तरीका भी दसांगी सॉल्व करन दा, ये मुंह जबानी हैगा। 3 आ गया, 10 दी पावर 3 वाला मिसिंग है, यानी उत्थे की आ गया 0। फिर 10 दी पावर 2 वाला 7, 1 वाला मिसिंग है 0, 10 दी पावर 0 यानी 1, ये आ गया। ये दोनों तुसी मुंह जबानी करके देखियो। हुण डिटेल विच सॉल्व करदे हां। जिवें पहला पार्ट
4 multiplied 10 the power 4 plus 7 multiplied by 10 the power 3 plus 5 multiplied by 10 the power 2 plus 6 multiplied by 10 the power 1 plus 1 multiplied by 10 the power 0। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 4 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 0 ਆ ਗਏ प्लस ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 7 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 0 ਆ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 5 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 60 एक ही हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 4 7 5 6 1 ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 0 7 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 0 5 आ गया क्योंकि 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ 4 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ 0 1 2 3 4 5 प्लस 5 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ 3 3 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय 1 यानी कि 2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 40532202। ਹੁਣ 0 ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ 4 ਵਾਲਾ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਉੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਵਾਲਾ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ 0 ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦਾ फोर्थ ਪਾਰਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 0 ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੀ 0 ਆਏਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 8 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 7 0 3 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 7 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 5 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 8 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय एक ही हो गया 10 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ 80 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਇਹ 2 0 ਕਿਉਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 0 0 ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰਸ ਇਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3.43 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਕਿੰਨੇ 0 1 2 3 4 5 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ ਨਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ 0 ਆਏਗਾ ਕਿੰਨੇ 0 ਆ ਜਾਣਗੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 2 3 4 5 6 7.0 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਲਈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ नंबर्स लिख सकते हो 0 लिखने की लोड़ नहीं है 10 की पावर हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है इत्थे तक तो सौखा सी। हुण ये डेसिमल दिता होया कहा गया 530.7 हुण इत्थों जिहड़ा 0 है वो इत्थे लेके आना है यानी 2 डिजिट टपने ने ये आ गया 5.307 क्योंकि 2 डिजिट टप्पे ने 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਟੱਪੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਟੱਪਨੇ ਨੇ 3 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3.84 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਮੀਟਰ। ਇੱਥੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1.2756 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ 1 2 3 4 5 6 7 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7। ਇਹ ਵਾਲਾ 1.40 multiplied by 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 1.2 ਨਾਲ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ 8.86 ਪਿੱਛੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਇੱਥੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਗਿਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਗਿਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਅਗਲਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पहला क्वेश्चन दिता है 4.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 दी पावर 14 या 3.01 मल्टीप्लाइड बाई 10 दी पावर 17 यही है। हुन ये दोनों नंबर जे तुसी देखो गिवन नंबर्स ये अपनी केड़ी फॉर्म दे विच हैगे ने? स्टैंडर्ड फॉर्म विच होना जरूरी है। दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म च हैगे ने। हुन आपां देखदे हां 10 दी पावर किहदे विच वध हैगी? इत्थे 17 है, इत्थे 14 यानी ये वाला नंबर वध हो जाएगा। ते इत्थे तुसी लिखोगे पहला पूरा लिखोगे गिवन नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ते सिंस या एज द पावर ऑफ 10 इन इस वाले 3.01 इज मोर तां ए वाला नंबर वड्डा हो जाएगा। उवें ही ਇਹਦਾ B ਪਾर्ट भी ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1.439 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 12 1.4335 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 12। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਚ ਸੇਮ ਹੈ, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 12 ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 1.439 ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ 1.4335 ਵੱਡਾ? देखो सब तो पहला डेसिमल तो जेडे लैफ्ट साइड है वो नंबर दोनों का सेम है, दोनों बराबर ने। फिर 4 बराबर, फिर 3 बराबर, फिर देखो इत्थे 9 है, इत्थे 3 है। पिछली क्लास विच पढ़िया सी ना पिछले चैप्टर्स, यानी ये वाला नंबर वड्डा हो जाएगा क्योंकि इत्थे 3 हैगा, इत्थे 9 है, तो ये नंबर वड्डा। समझ आ गया? ये लास्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करदी हां तुहानूं ये चैप्टर समझ आ गया होएगा। जे वीडियो वधिया लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। आपां फिर मिलांगे नेक्स्ट क्लास दे विच। कमेंट विच आंसर दिओ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।